गुरु रूप गुरु प्यारे खालसा साध संगत जी, आओ सब तो पहला धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी वालों बख्शी हुई फतेह नाल सांझ पाइए। सारी ही संगत फतेह दे नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे खालसा जी, इस गुरमत की क्लास दे विच जो आप जी हर रोज़ की तरह गुरमत विचारा सरवण करते हो, सिख इतिहास नाल जुड़ते हो। आप जी ने कल की क्लास दे विच भाई शिवतार सिंह जी पासों जो इतिहास सरवण किया कि किस तरह लाहौर तो जो अहमद शाह अब्दाली जिहड़ा वापस आउंदा है इत्थे पंजाब दे विच कतलेआम करता है, सिखां दे सिर वट के अपने नाल गड्ढे भर के लै जांदा है ते किन्ना ही सिखां नूं ओह कहर ढाउंदा है, सिखां दे उत्ते सिखां दा कतलेआम कीता जांदा है, सिखां दे जज्बे नूं दबाउण दी कोशिश कीती जांदी है। पर गुरु प्यारे खालसा जी सिखां दे जज्बे नूं दबाउण वाले आप दब गए, पर सिखां दे जज्बे नूं कोई दबा ना सकिया। ये गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दी कौम है, ये गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा बख्शिया होया खालसा है, साजिया होया खालसा पंथ है, जिहदा कोई वाल भी विंगा नहीं कर सकता। कल आप जी ने सरवण किया कि किस तरह अहमद शाह अब्दाली ने सिखां दे उत्ते कहर ढाया ते बादशाह दिल्ली दे राजदूत नजीबुद्दौला जिहड़ा अब्दाली दा खास भेजिया होया सी, अब्दाली ने नजीबुद्दौला दे राजा कुली खां नूं हत्थ शाही सनंद भेजी। ये तुसीं कल सारा कुछ सरवण कीता। उस तो अगला जिहड़ी वारता है, जदों कश्मीर दे विच सूबेदार सुखजीवन मल बागी हो गया, जिहड़ा कश्मीर दा सूबेदार सी वो बागी हो गया ते अब्दाली ने नूरदीन नूं फौज दे के भेजिया। जदों उसनूं अब्दाली नूं पता लगा कि मेरे अपने ही बागी होई जा रहे ने ते सुखजीवन मल नूं कतल करा दिता गया ते उहनूं अन्ना करके लाहौर भेजिया, जिथे उहनूं कतल कर दिता। नवाब सरबुलंद खां जिहड़ा कश्मीर दा सूबेदार बना दिता गया बाद दे विच। लाहौर विच गर्मी इन्नी कुछ ज़्यादा वध गई कि अब्दाली उस गर्मी नूं बर्दाश्त ना कर सकिया ते उसने इत्थों जाण दा फैसला कर लिया ते अब्दाली कलानौर जा रहा सी। जदों अब्दाली कुछ महीने कलानौर दे विच रहा, जिहड़ा पंजाब दी गर्मी नूं बर्दाश्त ना कर सकिया ते लाहौर दे विचों ओह कलानौर चल गया। कलानौर जाण तो बाद वो फिर लाहौर वापस आया। इत्थों ओह उदों निकलिया जदों सिखां ने उहनूं मार के कढिया, कुੱਟਮਾਰ कीती, उहदा जलूस कढिया। 5 फरवरी 1762 ईस्वी गुरु प्यारे खालसा जी ये तरीक जिहड़ी है वो याद रखनी है असीं कि 5 फरवरी 1762 ईस्वी नूं सिख घੱਲੂਘਾਰੇ विच हारे। जिहड़ी 5 फरवरी 1762 ईस्वी नूं जिहड़ा घੱਲੂਘਾਰਾ होया सी, सिख इस घੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हार चुके ने। पर यह हार जिहड़ी सी वो सिखां दी जित दे बराबर सी, क्योंकि इस हार दे करके सिखां दे हौसले होर वध गए। जिहड़ा उन्हां दे दिलां दे विच अब्दाली दा डर पिया होया सी ना, वो लह गया। अब्दाली दा डर एक बारी उन्हां दे मनां चों निकल गया कि असीं जदों इहदे नाल दो हत्थ कीते ने, साडा इहदे नाल कब्जा जिहड़ी लड़ाई होई है, युद्ध होया है, उहदे विच असीं चाहे इहदे कोलों हार चुके हां पर साडे हौसले होर भी बुलंद हो चुके ने। उन्हां दी इह हार जित नालों भी चंगी है। सिखां दी इह हार जिहड़ी सी वो जित नालों भी चंगी। उन्हां 3 कुछ महीने बराड़ा दे पिंड विच कट्टे। सिखां ने 3 कुछ महीने इस हार तो बाद बराड़ा दे पिंडां विच जदों ये कट्टे, जरा कुछ शरीर दे फट अठरे तां ओह गुरमता करन वास्ते एक थां ते फिर तो इकट्ठे हुंदे ने। सिखां ने बराड़ा दे पिंडां दे विच जदों समां बतीत कीता, उस तो बाद उन्हां ने एक गुरमता करन दा फैसला कीता, जिस गुरमते दे करके सारे ही सिख दोबारा फिर इकट्ठे होए। फैसला यह होया कि घੱਲੂਘਾਰੇ दी हार दा अब्दाली तो बदला लिया जाएगा। घੱਲੂਘਾਰੇ दी जिहड़ी हार हुई है सिखां दी, ओहदा बदला अब्दाली दे कोलों लिया जाएगा। ते सरदारां अगे औखा सवाल यह है कि अब्दाली दे टाकरे वास्ते जंगी समान कित्थों मिलेगा।
क्योंकि जेकर असीं उहदे कोलों बदला लैना है तो साडे कोल जंगी समान होना चाहिए है, बरछे तलवारां नेजे ये सारा कुछ साडे कोल होना चाहिए है जिहदे नाल असीं दुश्मन दे नाल लड़ सकीए। ते गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, जदों पिछला सब समान कल्लू घारे विच लुटिया गया, पक्की होई कि वैरी नूं मारन वास्ते वैरी कोलों ही समान खोया जाए, वैरी नूं मारन वास्ते वैरी दा समान ही लुटिया जावे ते ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਰਹੰਦ उत्ते हमला। हुण अगे की करते ने सिंह कि मई 1762 ईस्वी विच अचनचेत ही ਸਿੰਘਾਂ ने सरहंद उत्ते हमला कर दिता। टाकरे दी समर्था नूं वेखना ते इस हमले नूं अचनचेत होए हमले नूं देख के जैन खां ने 50,000 दे के ਸਿੰਘਾਂ नाल सुलह कर ली, क्योंकि उन्होंने पता सी कि अचनचेत हमला होया है ते सिंह साडे उत्ते ਸਿੰਘਾਂ ने भारी पै जाना है। उसने की किया कि 50,000 रुपया दे के ਸਿੰਘਾਂ दे नाल सुलह कर लई ते मेरी जान बख्शी जाएगी ते मैं इन्हां दे नाल सुलह कर लेना। सिंह नजराने लैके वापस पटियाले नूं मुड़ पए, क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी करनी सी कि ओह अबदाली दे कोलों अपना होई हार दा बदला किस तरह लैण। हुण सिंह नजराना लैके जदों वापस मुड़दे ने ते उसदे दीवान लक्ष्मी नारायण ते हमला कर दिंदे ने। ਸਿੰਘਾਂ ने उन्हां पैरां तो ही परत के अजिहे जवाबी हमला किया कि जैन खां ते लक्ष्मी नारायण पिड़ विचों हार के नस गए। एक पासे सुलह करते ने ते दूसरे पासे पिठ पिछे हमला भी करते हैं। दोहां दे डेरे ਸਿੰਘਾਂ ने लुटे ते इस तरह हज़ारां रुपए का जंगी अते होर लोड़ींदा समान ਸਿੰਘਾਂ दे हथ लग गया। गुरु प्यारिओ, जेकर ਸਿੰਘਾਂ ने कदी भी किसी दे उत्ते वार किया है ते पहल कदी नहीं की, तो साडे गुरु साहिबां ने कहा है कि पहल नहीं करनी, पर जेकर कोई साडे उत्ते आके हमला करता है, साडी धौन नूं हथ पाउंदा है ते उहनूं जिउंदा भी नहीं छड्डना। जिहड़ा साडे सिख पंथ नूं साडे सिख ग्रंथ उत्ते हमला करता है, साडी कौम नूं माड़ा बोलता है, साडी कौम उत्ते हमला करता है, उसनूं उसदा जवाबी जिहड़ा हमला है उसनूं जवाब दे तौर ते हमला करना या जवाब देना वो जरूरी है। ते गुरु प्यारे खालसा जी, जदों ਸਿੰਘਾਂ ने लोड़ींदा समान हथ आ गया लुट लिया, फिर जुलाई विच सिंह हजार हजार दे जत्थे बना के अमृतसर जान लग पे। हुण जुलाई दे महीने विच ਸਿੰਘਾਂ ने माझे वाल नूं जाण दा अपना जिहड़ा है वो तैयारी कस लई ते उन्हां दे हौसले इन्ने वधे होए सन कि वो लाहौर दीयां कंधां तक मारन लगे, लाहौर तक पहुंच गए ने। दुरानी फौज दे दस्ते डरदे ਸਿੰਘਾਂ दे सामने ना हुंदे। दुरानी जेड़े सी वो फौज दे दस्ते जेड़े ने, दुरानी फौज दे दस्ते जेड़े जरनैल ने दुश्मन दीयां फौजां दे, वो डरदे ਸਿੰਘਾਂ दे सामने नहीं सी हुंदे कि जेकर असीं ਸਿੰਘਾਂ दे सामने गए तो इन्हां ने साडे सिर कलम कर देने ने। अबदाली आप फौज लैके चढ़िया। हुण अबदाली कहंदा कि मैं आप फौज लैके जावांगा, तां ਸਿੰਘਾਂ ने जंगलों में जा वड़े। हुण अबदाली जदों आप वड्डी गिणती दे विच फौज लैके चढ़दा है ना, ते ਸਿੰਘਾਂ ने की कीता कि उन्होंने अपने डेरे जंगलों में बना लए। अगस्त विच सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया की जथेदारी हेठ, अगस्त के महीने सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया उन्हां दी जथेदारी दे हेठ दोबारा जलंधर विच जा वड़े। ਸਿੰਘਾਂ ने दोबारा जलंधर दे विच अपना पैर धरिया। पंथ विरोधियों के घर साड़े, जेड़े पंथ के विरोधी ने उन्होंने घर साड़ दिते, लुटे ते सारा इलाका लुट के सिंह मालवे पुजे। 25 अगस्त तो लैके 24 सितंबर तक गुरु प्यारिओ इस तरीक नूं जिहड़ियां गुरु प्यारे खालसा जी सब तो वध जिहड़ी जरूरी हुंदी है वो तरीक नोट कर लिया करो अपने कोल तुसीं कि तरीकां जिहड़ियां ने वो जरूरी हुंदियां ने, क्योंकि किसी समय सानूं ज़्यादातर इतिहास दीयां गल्लां याद रह जांदियां ने, पर जिहड़ियां डेट्स हुंदियां ने, तरीकां हुंदियां ने, सानूं याद नहीं रहिंदियां। सो उन्हां नूं ध्यान विच रखदे होइआं इन्हां तरीकां नूं तुसीं अपने कोल जरूर लिख लिया करो, नाल थोड़ा जिहा टूक मात्र एक नोट लिख लिया करो भी ये तरीक किस दी है, किस वास्ते लिखी गई है। सो गुरु प्यारे खालसा जी 25 अगस्त तो लैके 24 सितंबर तक एक महीना सिंह पानीपत ते करनाल दे विचकार
ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀਪਤ ਤੇ ਕਰਨੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੱਕ। ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ, ਨੇਜੇ, ਬਰਛੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਅਕਤੂਬਰ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ, ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ 4-5 ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਧਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦਾਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਹਾੜਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60,000 ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਬਦਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧੇ ਹੋਣ ਤੇ 40 ਸਿੰਘ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਭਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ ਲੜਾਵਾਂ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਤਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾਂ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਦਹਾੜ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੰਬ ਉੱਠੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤ ਭੇਜੇ। ਹੁਣ ਅਬਦਾਲੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਅਬਦਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਤਰਿਆ। 1 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕ ਹੈ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1762, ਦੀਵਾਲੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ। 17 ਅਕਤੂਬਰ 1762 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੌਫੇਰਿਓਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਬਿਬਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੁਰਾਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਲਬਾ ਕਢਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੋੜੇ ਸੀ, ਸਾੜੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੱਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੈਦੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਲਬਾ ਕਢਵਾਇਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਜਾ ਵੜੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਧਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਮਲਬਾ ਕਢਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਜਾ ਵੜੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਫੌਜ, ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਵਾਪਸ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਮਗਰ ਚੜਿਆ। ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ 1762 ਈਸਵੀ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 1762 ਈਸਵੀ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਥੇ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਥੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਜਥਾ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਦੁਰਾਨੀ ਫੌਜ ਉਸਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵੱਧਦੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਭੱਜ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੇ। ਦੁਰਾਨੀ ਅਜੇ ਸੁਰਤ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜਥਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੁਰਾਨੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਵਾਂਗ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੁਕਦੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਥਾ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਥਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਸ ਜਥੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਥਾ ਫੇਰ ਭੱਜ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੂਜਾ ਜਥਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੂਸਰੇ ਜਥੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਗਲਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਰੱਖਿਆ ਫੌਜ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ
ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਆ ਬੈਠਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਸਰੀਰ ਰੱਖਿਅਕ ਫੌਜ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਫੌਜ ਉਹਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਬਦਾਲੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਣੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਬੈਠਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਾਬਲੀ ਮੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਹਿਤ ਮੁਰਾਦ ਖਾਂ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਦਾ ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਅਟਕ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਾਬਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਬਲੀ ਮੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਉਸਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਮੁਰਾਦ ਖਾਂ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਹੀ ਮਾਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਦ ਖਾਂ ਹੈ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਦਾ, ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਅਟਕ ਦਾ ਤੇ ਸਆਦਤ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈਨ ਖਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਾਬਲੀ ਮੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਹਿਤ ਮੁਰਾਦ ਖਾਂ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਸਆਦਤ ਖਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਉਹ ਸਆਦਤ ਯਾਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੈਨ ਖਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ 12 ਦਸੰਬਰ 1762 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 1762 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਕਾਬਲ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਕਾਬਲ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਵੀਓਂ ਟੱਪਦੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਵੀਓਂ ਟੱਪਦੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਪੱਤਣ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕੱਠੇ ਆ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ 2 ਜਥੇ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ 2 ਜਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ। ਇੱਕ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਰਨਾ ਦਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਹੈ ਉਸ ਦਲ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਮਿਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 2-2 ਵਾਰ 3-3 ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 2 ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਜਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਰਨਾ ਦਲ।
ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਮਿਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ, ਸਿੰਘਪੁਰੀਆਂ ਦੀ, ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੰਘੀਆਂ ਦੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਮਿਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਹੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਿਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਮਿਸਲ। ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਮਿਸਲ। ਦੂਜੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੰਘਪੁਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਸਿੰਘਪੁਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਮਿਸਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ। ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ। ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਮਿਸਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘੀਆਂ ਦੀ। ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮਿਸਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਮਿਸਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ। ਇਹ 6 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਲ ਹੈ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਸਿੰਘਪੁਰੀਆਂ ਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਚੌਥੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਸੀ, ਇਸ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਰਨਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੈ, 2 ਦਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਰਨਾ ਦਲ। ਹੁਣ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਬਣੇ। ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਮਿਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ, ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਿਸਲ। ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਲ ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਅਗਲੀ ਮਿਸਲ ਹੈ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸਲ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ, ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੀ ਮਿਸਲ ਤੇ ਚੌਥੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਕਈਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੀ, ਚੌਥੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਕਈਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, 2 ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਮਿਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਲਾਹੌਰ ਉਦਾਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਜਾਂ ਦੁਰਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਦਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁਰਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕਢਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 1763 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਨੇ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਰ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਸੂਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਖਾਂ ਕਸੂਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੰਡਤਾਣੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਖਾਂ ਕਸੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਉਹਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣਾ ਦੇ 12 ਕਿਲੇ ਸਨ। ਕਸੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਠਾਣਾ ਨੇ 12 ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਠਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਗਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਜੀ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਲਾਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਾਈ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਗਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਲਮਾ ਪੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚਾਕੂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੜਫਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਲਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਸੋ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਕਸੂਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਮਰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਸ਼ੂ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਕਸੂਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕਿਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਸਲ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮਿਸਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਮਗੜੀਏ ਮਿਸਲ, ਘਨਈਏ ਮਿਸਲ ਤੇ ਨਕਈ ਮਿਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਹੈ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕਿਆ ਮਿਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15,000 ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੁਰੇ, ਜੋ ਕਸੂਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੱਕ 24,000 ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਦੋ ਪਹਿਰੇ ਖੁੱਲੇ ਬੂਹੀ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਠਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੌਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਮਾਨ ਖਾਂ 500 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਸਣੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਿਆਦੀ ਪੰਡਤ ਦੀ ਪੰਡਤਾਇਨ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮਹੀਉੱਦੀਨ ਲੜ ਕੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜਦੋਂ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੰਡਤਾਇਨ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਠਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।